अनेक वर्ष पूर्वर कथा। राम आउ श्याम नामक दी जण जमीदार थिले। से दुहें गोटिए मार ही संतान थिले। बड़ भाई राम और छोट भाई श्याम दुहें बहुत स्नेहर सहित मिली मिसिकी एकाठी हेई रहुथिले। किंतु दुहींक मध्यरे संपत्ति कारणरू झगड़ा हेगला आउ दुहें भिन्न हेगले। तांक भिन्न हेबार दुईटी प्रांत किछि दिनरे ही दुईटी गाँरे परिणत हेगला। से दुईटी गाँर नाम रामपुर आउ श्यामपुर थिला। दुईटी गाँर लोकंक मध्यरे भल संपर्क नथिला। सबुबेले किछि ना किछि झगड़ा हेउथिला। ए दुईटी गाँ पाई गोटिए नियम थिला। प्रतिटी अमावास्यार रातिरे दुईटी गाँर लोके गोटिए हांडी छेलीर रक्त नहीं दुईटी गाँर मझिरे कलिज दुर्ग पाखकु नहीं गोटिए बड़ पथर कुंडरे ढाळुथिले। केवल सेई दिन ही सेई गाँर लोके मिली मिसिकी सेई पथर कुंडरे ढाळुथिले। कुंडटी रक्तरे भरीगला परे शंख बजाउथिले। शंख बजेला परे सबु लोके सेठारु चली जाउथिले। सकाळे देखिला बेलकु से कुंडटी पूरा खाली रहुथिला। जेबे एई दुईटी गाँ मिसिकी रहुथिले सेते बेलु ही एई नियमर पालन करा जाउथिला। रामपुररे दिने लोकमाने भार उत्तोलन करुथिले। किंतु सेठी जिउ 200 किलोर पत्थर थिला ताकू केही उठेई पारु नथिले। अरे ए पत्थर को उठेबा कहारी हातर कथा नुहे। याकू उठेबा जणे ही लोक अछि। किए से? आउ किए? आम राजू। सेतिकी बेले राजू सेठिकी आसीगला। अरे राजू आसीगला। एबे तुमे माने घुंची जाओ। अरे राजू ए पत्थर को केही उठेई पारु नाहंती। तू टिके उठेई देखिलु। राजू निज दुई हातरे से पत्थर को उठेई तळकु फिंगिदेला। सेठी थिबा सबु लोक माने ताली बजाई राजूर प्रशंसा करिबाकु लागिले। राजू सेई गाँर सबु पिला मानक ठारू शक्तिशाली आ बुद्धिमान थिला। सेई गाँरे राजू ठारू केही भी जीति पारु नथिले। अरे राजू, श्यामपुर रे नरसिंहा नामक गोटे युवक अछि। आम गाँरे जेमिति तू अछु सेमिति तांको गाँ पाई सीए। अच्छा चलो केबे ना केबे ताकू भी भेटी नेबा। श्यामपुर रे दिने गोटे बहुत बड़ गधिया आसी जी केही भी ताकू दिसिले सेमानंकु से क्षताक्त करिदेला। अरे नरसिंहा कोठी अछु? शीघ्र आ। एई शब्द को सुनी नरसिंहा दौड़िकी आसिला आउ गधिया को हाथरे मारी दी हाथरे ताकू उठे फिंगिदेला। एया देखी सेठिकार सबू लोके आश्चर्य हो गले। नरसिंहा तू बहुत शक्तिशाली। वाह केते शक्ति आउ साहस अछि। साबास तू आम गाँ लोकंकर जीवन बंचेई देलु। आज्ञा सेटा तो मोर कर्तव्य। तो साहस पाई एटा तो उपहार ने। एमिति कही निज हाथरू चेन बाहर करी नरसिंहार बेकरे पकईले। एया देखी गाँर सबू लोके खुशी हो गले। अरे नरसिंहा तो भली शक्तिशाली पूरा रामपुर रे केही नाहंती। सतरे थरे भेटी तार शक्ति भी देखि नेबा। सबु बेल भली से दिन मध्य अमावास्या थिला। से दिन रातिरे दुई गाँर लोके दुर्ग पाखरे थिबा पथर कुंड पाखकु गले। सेई दिन गाँरु जनक घरु छेली को आनी ताकू हाणिले।
ଆଉ ହାଣ୍ଡିରେ ରକ୍ତ ଭରି ତାକୁ ନେଇ ପଥର କୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଦେଲେ। କୁଣ୍ଡଟି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲା। ତାକୁ ଶୁଣି ସବୁ ଲୋକେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଦୂରରୁ ଶିଆଳର ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। କଲିଜା ଦୁର୍ଗର କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଆକୃତି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସିଲା ଆଉ କୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକର ପାଳିତ ଛେଳିକୁ କେହି ଜଣେ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠିକି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଭୟଙ୍କର ଆକୃତିକୁ ଦେଖି ଆରେ ବାପରେ, ଭୂତ ଭୂତ! ସିଏ ଭୟ କାରଣରୁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତା ପାଦରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫୁଟିଗଲା ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରକ୍ତର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ସେଠିକି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ରକ୍ତକୁ ଜିଭରେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। वाह, मଣିଷ ରକ୍ତ! ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମଣିଷର ରକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ପାଇଛି। ଏମିତି କହି ଜୋରରେ ହସି ହସି ତାକୁ ମାରି ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ଗାଁ ସୀମାରେ ଆସି କିଛି ପିଲାମାନେ ପାଟି କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜୁ ଆଉ ନରସିଂହା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଦୁହେଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ କିଏ ଜିତିବ। ସେଠିକାର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପିଶାଚି ମାରିଦେଲା। ସବୁ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଏହିସବୁ ଶୁଣି ରାଜୁ ଆଉ ନରସିଂହା ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଗାଁର ଲୋକେ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମ ଦୁଇ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଯାଇଛି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରୁ ଆମ ଗାଁର ଦୁର୍ଗର ପଥର କୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ରକ୍ତ ଢାଳିଥାଉ। ଏତେ ବର୍ଷରୁ କାହାକୁ କିଛି ବି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। କେଜାଣି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମ ପୁରୁଖାମାନେ କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ରକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ ପିଏ। ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପିଶାଚି ଆସି ରକ୍ତ ପିଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କେହି ସେଠି ରହିଲା ତ ବହୁତ ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କେହି ବି ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଉଥିବା ରକ୍ତ ସେ ସକାଳ ହେବା ଯାଏଁ ବୁନ୍ଦାଟିଏ ବି ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପିଶାଚି ରକ୍ତ ପିଉଛି, ସେଥିରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟତା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ଦୁଇଟି ଗାଁରେ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ ମୋ ଜେଜେ ସବୁଠୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ହାରାହାରି 100 ବର୍ଷରୁ ବି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିବ। ବୋଧେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଜେଜେଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଜେଜେ, ଆମ ଗାଁର ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିଛ? କ'ଣ ସତରେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଆସି ରକ୍ତ ପିଏ କି? ସେ ପିଶାଚିନୀ ନୁହେଁ। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମୋ ଜେଜେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ପିଶାଚିନୀ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ସିଏ? ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ନାମକ ଦୁଇ ଭାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଝଗଡ଼ା କରି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଶ୍ୟାମ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ରାମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକି ଶୂଦ୍ର ପୂଜା କଲା। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ବଶୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାମକୁ ସେଠିକି ଡାକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକାକୁ ମଣିଷର ରକ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରକ୍ତର ବାସ୍ନା ପାଇବା ତ ସେ ସହିପାରିବନି। ରାମର ରକ୍ତ ପିଇବାର ଦେଖି ଶ୍ୟାମ ତାକୁ ବି ମାରିଦେବ ବୋଲି ଭାବି ତା ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଲୁଚିଥିବା ତା ବାମ କାନକୁ କାଟିଦେଲା। ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ହରେଇ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଗଲା।
ତାକୁ ମାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ହେଇ ପୁଣି ତାକୁ ମାରିଦେବ ଭାବି ଶ୍ୟାମ ଆଉ ତା ସାଥୀ ମିଶି ତାକୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଗାଁର ସୀମାରେ ଭୂତଳ କୋଠରୀ ବନେଇ ସେଇଠି ତାକୁ ରଖିଦେଲେ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ମରି ନ ଯାଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତିରେ ତା ପାଇଁ ପଥରର କୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ଢାଳୁଥିଲେ। ଶ୍ୟାମ ମରିବା ଆଗରୁ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ତାନ୍ତ୍ରିକାକୁ ଖାଲି ଛେଳିର ରକ୍ତ ହିଁ ଦବ। ତାକୁ ମଣିଷ ରକ୍ତର ଗନ୍ଧ ମିଳିଲେ ସେ ରକ୍ତ ପିଇଲା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ତାର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ସାବଧାନ। ଏତିକି କହି ସେ ମରିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ତିଆରି ହେଇଛି। ଜେଜେ, ୟା ମାନେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଦିନବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବନି କି? ଆସିପାରିବନି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସହିପାରେନି। ସେ ପ୍ରତିଟି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ରାତିରେ ନିଜ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସି ରକ୍ତ ପିଇ ସାରି ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି ବି ସେ କଲିଜା ଦୁର୍ଗକୁ ପାରି କରି ଆସିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ରାତିରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିପାରିବନି? ନା, ତାକୁ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତା ପାଖରେ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶିକୁଳିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ଏବେ ତା ବୟସ ହାରାହାରି 500 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ। 500 ବର୍ଷ? ବାପରେ! କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇଛି ନା। ଯଦି ତା ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସେ ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ମାରିଦିଏ ତ? ହଁ, ସେ ମାରିଦେବ। ଜେଜେ, ଆମେ ତା ମୁକାବିଲା କେମିତି କରିବୁ? ଆମ ଗାଁର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ସେଠାରେ ଅଘୋରୀ ବାବା ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଆଗରୁ ଆଣିବାକୁ ହବ। ନହେଲେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଆମ ଗାଁକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ବଦଳି ଦେବ। ଏତିକି କହିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରାଜୁ ଆଉ ନରସିଂହା ଦୁହେଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାବା, ବାବା, ତୁମେ କେଉଁଠି? ଏମିତି ଭାବରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଡାକିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମଧ୍ୟରୁ ପାଟି କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ ମତେ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଓଘରୀ ବାବା ପାଟି କରୁଥିଲେ। ରାଜୁ ଆଉ ନରସିଂହା ଦୁଇଟି ପଥର ମଧ୍ୟରୁ ପାଟି କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୁହେଁ ମିଶି ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାବାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଳକ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କିଏ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ବାବା। ମୋ ପାଖକୁ? ଦୁହେଁ ସବୁ କଥା ଓଘରୀ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ହିଁ ମୋତେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ମୁଁ ତା ଶିଷ୍ୟ, କପାଳିକାର ଅଣନାଥୀ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଆଗରୁ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ତିନି ଜଣ ସେଠାରୁ ବାହାରି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ସୀମାରେ ଜମା ହେଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ। ଓଘରୀ ବାବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରಂ ତନ୍ତ୍ରಂ ଯନ୍ତ୍ରಂ ଯମାଜಂ ଯନ୍ତ୍ରಂ ତନ୍ତ୍ରಂ ମନ୍ତ୍ରಂ ଧମାଧମ ତନ୍ତ୍ରಂ ଯନ୍ତ୍ରಂ ମନ୍ତ୍ରಂ ଘମାଗମ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଇଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକାର ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା। ବାହାରିଲା ଆଉ ରାଗରେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସି ହସି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ତୁମ ରକ୍ତ ପିଇ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରା କରିବି। ଏମିତି କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶିକୁଳି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ରାଜୁ ଆଉ ନରସିଂହାକୁ ବାବା ରାସ୍ତାରେ କହିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖ, ତା ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଶକ୍ତି କାମ ଦେବନି। ତୁମେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିବ। ତାପରେ
ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। ମନେ ରଖ, ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବା। ଏମିତି ଭାବରେ ବାବା କହିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ରାଜୁ ଆଉ ନରସିଂହା ତାନ୍ତ୍ରିକା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ଆଉ ରାଜୁ ଛୁରୀରେ ନିଜ ହାତକୁ କାଟିଦେଲା। ରକ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରକ୍ତର ବାସ୍ନା ପାଇ ତାନ୍ତ୍ରିକା वाह रक्त रक्त मଣିଷର ରକ୍ତ ଏମିତି କହି ରକ୍ତକୁ ଜିଭରେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ନରସିଂହା ତା ହାତରେ ଥିବା ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ତାନ୍ତ୍ରିକାର ଜିଭକୁ କାଟିଦେଲା। ଜିଭ କଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରିଲାନି। ତାପରେ ରାଜୁ ଆଉ ନରସିଂହା ତା ଶିକୁଳିକୁ ଜୋରରେ ଧରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଯାଇ ନପାରୁ। ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ପୂଜାରେ ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ ବାବା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ଆଣି ତା ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ତ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ସେ ପାଉଁଶକୁ ବାବା ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ପୂରେଇ କହିଲେ, ଏଇଠୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 2ଟି ପର୍ବତକୁ ପାରି କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ନଦୀରେ ପାଉଁଶକୁ ପକାଇଦେବ। ଏବେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ବାବା ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ସେଇ ନଈରେ ପକାଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ 2ଟି ଗାଁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।